میں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب جنہوں نے دعوت تبلیغ کے کام کا آغاز کیا، جو بانی ہیں تبلیغی جماعت کے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت برسائے، کروڑوں رحمتیں برسائے ان کے قبر مبارک پر۔ جو کام انہوں نے شروع کیا، جس کام کی بنیاد انہوں نے ڈالی، وہ کام اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ کروڑوں لوگ ایسے جن کی اللہ نے زندگی بدل ڈالی، وہ لوگ، وہ نوجوان لڑکے، وہ نوجوان لڑکیاں جو بے حیائیوں میں مبتلا تھے، کوئی شرابی تھا، کوئی جواری تھا، کوئی گناہوں میں مبتلا تھا، کوئی قاتل تھا، کوئی ڈرگز بیچتا تھا، کوئی ڈرگز پیتا تھا، اللہ نے جب ان کی زندگی بدل دی، بہانہ ہو گیا تبلیغ والوں کا۔ آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے ہندوستان کے اندر دیکھیے کتنے ایسے فلم سٹار والے ہیں، کتنے ایسے سیریل سٹار والے ہیں جنہوں نے اس کام کو اس کام کو الوداع کیا اور اس فیلڈ میں آگے اللہ کے راستے کے فیلڈ میں آئے، اس زندگی کو اپنا لیا۔ وہ جو دنیاوی عیش و عشرت تھی، دنیاوی دولت تھی، دنیاوی عزت تھی، اس دنیاوی دولت، دنیاوی عزت، عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے، اور انہوں نے جانا، انہوں نے سمجھا اصل میں یہی مقصد ہے ہمارا، ہم اسی لیے آئے ہیں۔ دعوت کا کام جو ہے اصل میں ہم سب لوگ اسی کے لیے آئے ہیں۔ پورے دنیا میں دیکھیے آپ کتنے سارے کرکٹر ایسے ہیں جو پہلے غیر مسلمین تھے، اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ دعوت تبلیغ کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے مشہور ایک ٹاپ سنگر جو تھے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، دیکھیے وہ کس فیلڈ میں تھے، کہاں آ گئے اور کس وقت ان کی موت ہو گئی۔ جماعت کے، اللہ کے راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا بلند درجہ عطا فرمایا، شہادت نصیب فرمائی، جماعت میں ہی تھے اس وقت۔ اور ایسے کتنے لوگ تھے جو جماعت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ ان میں زیادہ تر وہ لوگ بھی ہیں جو پہلے عیش عشرت، دنیا کی عیش عشرت والی زندگی جی رہے تھے، پھر اس فیلڈ میں، تبلیغ کے فیلڈ میں آئے، اللہ نے اسی فیلڈ میں انہیں دنیا سے رخصت بھی کیا۔ یعنی جب قیامت کے دنوں کھڑا کیے جائیں گے، وہ اس وقت بھی اللہ کے راستے میں دایانہ کام کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیے کتنے ایسے باکسنگ کھیلنے والے، علی محمد قلعہ جو اتنا بڑا ٹاپ سٹار جو باکسنگ کھیلنے والا، ایسے کتنے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اللہ کے اس کام کو ویلکم کیا، اللہ کے اس کام کے ساتھ جڑے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ کام جو آپ ہمارے لیے، اپنا گھر چھوڑ کر ہماری بستیوں میں آپ آ رہے ہیں، یہ اصل میں یہ کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے۔ یہ کام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ مگر یاد رکھنا ہے بستی والو، یاد رکھنا، یہ جو جماعتیں اس وقت یہاں اس آپ کی بستی میں بیٹھی ہیں، یہ جو یہاں ساتھی بیٹھے ہیں، ان کی قدر کرو، ان سے محبت رکھو، ان سے لگاؤ رکھو، کیونکہ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں ہمارے لیے۔ نہ ہم انہیں پیسہ دیتے ہیں، نہ ہم انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، یہ اپنا پکاتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں۔ کوئی 3 دن، کوئی 10 دن، کوئی 40 دن، کوئی سال بھر کے لیے نکل چکے ہیں گھروں سے، اور اللہ کے راستے میں آئے ہیں ہماری اصلاح کرنے کے لیے اور خود کی اصلاح کرنے کے لیے۔ سکھاتے ہیں جو کچھ نہیں پڑھا ہے انہیں بھی وضو سکھاتے ہیں، انہیں بھی نماز سکھاتے ہیں، انہیں بھی سکھاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کیا کہا ہے، ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ مگر اللہ پتہ نہیں کن ظالموں کی نظر لگ گئی اس تبلیغ جماعت کو، جو 2 حصوں میں اس وقت بڑھ چکی ہیں، 2 حصوں میں بڑھ چکی ہیں، کوئی شورا، کوئی سعودی۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اسی نہج پر پھر واپس لائے جس نہج پر حضرت مولانا الیاس صاحب دامن برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ و رحمۃ واسعہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پر نور فرمائے، ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، اسی نہج پر یہ چلے اور چلتے رہے۔ ان کے پاس ایک 70 سالہ بزرگ آیا اور انہوں نے کہا، حضرت میں نے 70 سال عمر میری ہے، مجھے آج تک کلمہ یاد نہیں ہے، میں نے آج تک کلمہ نہیں سیکھا ہے۔ حضرت نے اپنے ساتھ جماعت میں لگا دیا ان کو، اور خالی ایک بات کہی، آپ یہی کہیے ہر جگہ، میں نے 70 سال سے آج تک کلمہ نہیں سیکھا۔ اے لوگو، تم کلمہ
कलमा सीखो। फिर वो जब भी मस्जिद में जाते थे जमात लेकर, वहाँ वो बुजुर्ग खड़ा होकर यही कहता था, लोगो मैं 70 साल का इस वक्त हूँ, मैंने आज तक न कलमा पढ़ा न कलमा सीखा, न किसी ने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। लोगो तुम कलमा सीखो, तुम कलमा सीखो। अल्लाह ने उस अल्लाह वाले को भी ऐसा मकबूल किया, उसके हाथ पर 15 से 20 हज़ार लोगों ने बैत की। 20 हज़ार लोग जिनकी इस्लाह उनके पास हुई, अल्लाह ने उन्हें कबूल फरमाया। हमारे इस वादी के अंदर, हमारे इस कश्मीर के अंदर ऐसे तबलीग वाले भी माशाअल्लाह इस वक्त काम कर रहे हैं, फील्ड में है कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी उम्र में बरकत फरमाए। खासकर हमारे अमीर मोहतरम अमीर ख़ान साहब दामन बरकातुहुम, परवेज़ साहब जिनका असल नाम है, और अमीर ख़ान साहब के लक़ब से उन्हें हम पुकारते हैं। अल्लाह ताला हज़रत अमीर साहब की उम्र में बरकत फरमाए, और उनके ज़रिए से जो ये काम इस वक्त चल रहा है पूरे कश्मीर के अंदर, उस काम को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने भी साथी उनके साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग, जितने भी नौजवान लोग, मर्द, जवान, बच्चियाँ, मस्तूरात उनके साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उस पूरी जमात की हिफाजत फरमाए। और ये जो 2 हिस्सों में बटी हुई है, अल्लाह ताला इसको भी एक वापस बनाकर एक कलमे की दावत दे रहे हैं दोनों, मगर 2 हिस्सों में बढ़कर अल्लाह ताला इस जमात को वापस जोड़े। और हमारे जितने भी कश्मीर के अंदर श्रीनगर से वाबस्ता पूरी वादी के अंदर जम्मू कश्मीर में जितने भी ज़िले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी स्टेट हैं, अल्लाह ताला इस जगह, इस वादी में जितने भी जमातें इस वक्त चल रही हैं, काम कर रहे हैं, उन सब की हिफाजत फरमाए और उसी तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरीके से हमारे अकाबिर हज़रत मौलाना इलियास साहब का तमन्ना थी, उनका ख्वाब था, उनके अरमान था। इस वक्त दुनिया के हर कोने में जितने भी ममालिक हैं पूरे दुनिया में, उन ममालिकों में तबलीग का काम चल रहा है, ज़ोरों शोर से चल रहा है। मैंने भी हज़ारों वाक़ा सुने तबलीग वालों के, वो वहाँ पहुँचे जहाँ सालों साल से कभी अजान नहीं होती थी, जहाँ मुसलमान थे मगर उन्हें पता नहीं था हम कौन है, जहाँ लोगों ने मस्जिदें तो बनाई थी, उन्हें पता ही नहीं था मस्जिदें किस चीज़ का नाम है, मगर अल्लाह वाले जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने उन मस्जिदों को आबाद किया, उन घरों को आबाद किया, उन मुसलमानों के दिलों को आबाद किया। हमें भी ज़रूरत है इस वक्त तबलीग के साथ जुड़ने की, और ख़ासकर जिस मोहल्ले में तबलीग की जमात आती है, जहाँ तबलीग के साथी पहुँचते हैं, मैं तमाम लोगों से, उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ, आपकी बस्ती में जब तबलीग वाले आए, उनका खैर मकदम कीजिए, उनका वेलकम कीजिए। ये वही लोग हैं जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काम हवाले किया है, इन्होंने लिया है, और ये पैगम्बर वाला काम है, ये नबी वाला काम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस काम के करने वालों को इज़्ज़त दो, इनके साथ जुड़ो, इनकी बात सुनो। ताइफ वाला मत बनिए, जिन ताइफ वालों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने ताइफ से निकाल दिया था, और किस तरीके से निकाल, ये तो सबको पता है। आप बनिए सुन्नी वाला बनिए, आप बनिए अबू बकर सिद्दीक जैसा बनिए, आप बनिए उमर बिन खत्ताब जैसा बनिए, आप बनिए उस्मान ज़ुन्नुरैन जैसा बनिए, आप बनिए अली और मुर्तज़ा जैसे बनिए। इनकी बात को सुनिए और इनसे मोहब्बत रखिए। इनके लिए जितना भी आप इनके आसानी कर सकते हैं, इनके लिए आसानी कीजिए। आप भी जुड़िए, बस्ती वाले भी जुड़िए, और अपने बच्चों को भी इन तबलीग वालों के साथ जुड़ाए। ये बहुत बड़ा काम है। ये वो दावत देते हैं, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इस काम में आप भी शरीक दर बनिए, लोगों को बुराइयों से रोकिए, लोगों को अच्छाई दिखाइए। अल्लाह ताला हमारी दुनिया में आने का असल मकसद जो है वो है दावत तबलीग। अल्लाह ताला इसकी बदौलत से हमें आखिरत में जन्नत अता फरमाएंगे। बाकी बस ये गुजारिश है, अमीर साहब दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे अमीर साहब बाहर से, केरला से हैं। मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत से आप दुआ फरमाइए और हम भी आमीन करेंगे। नहीं हज़रत आप ही दुआ फरमाइए। हज़रत कहते हैं दुआ फरमाइए, इंशाल्लाह मैं खुद दुआ फरमाऊँगा। इंशाल्लाह पहले एक बात याद रखिए, हम यहाँ पर आए हैं, अल्लाह के बंदे हैं, पूरी मस्जिद भरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सब दो जानों बैठेंगे जैसे अत्तहियातु में बैठते हैं। पहले हम कलिमा पढ़ेंगे, तौबा करेंगे, तौबा के बाद इंशाल्लाह खुसूसी दुआ होगी। खुसूसी दुआ के लिए सब अपनी आँखें बंद करेंगे, और अगर आप जितना हो सके आप रोने की कोशिश कीजिए। अगर रोना नहीं आता हो, कम से कम रोने वाली शक्ल बनाइए। अगर रोने वाली शक्ल भी न बने तो अपनी बदनसीबी पर रोइए, अल्लाह मेरा दिल इतना मुर्दा हो चुका है, अब रोना भी नहीं आता। बस सब दो जानों बैठिए, इंशाल्लाह दुआ करेंगे।